ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಬಾರ ಗುತ್ತಿನಾಡು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ CET ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ NB ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, VMC PU ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಬಾರ ಗುತ್ತಿನಾಡು. ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ CET ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸಮ್ಮು. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು: ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A and B be any two non-empty sets, then ordered pair A comma B denotes an ordered pair where A belongs to set A is a first element and B belongs to set B is a second element ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ A comma B ನಾವು ವಿಲ್ ಸೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ A comma B is equal to ordered pair X comma Y, this implies A is equal to X and B is equal to Y. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ two ordered pairs are said to be equal if and only if their corresponding elements are also equal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, A cross B is equal to set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B. ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ A comma B comma C ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. A cross B cross C is equal to ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ A comma B comma C such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C ಆಗಿರುತ್ತೆ. A cross B is not equal to B cross A. Cartesian product of the sets A cross B and Cartesian product of the sets B and A, that is B cross A, never equal, not equal ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, n of A cross B is equal to ನಂಬರ್ ಆಫ್ A cross B ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ n of A cross B is equal to n of A into n of B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ and set A is equal to empty or set B is equal to empty, either A are empty or either B are empty, then A cross B is equal to, we will get empty set. Sixth one, A cross B union C is equal to A cross B union A cross C and A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross A ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ A is subset or equal to B and C is subset or equal to D, then it implies A cross C subset or equal to B cross D ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ A is subset or equal to B, this implies A cross A subset or equal to A cross B intersection B cross A ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th one, A cross B is equal to B cross A. This implies, by implied, A is equal to B ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ A cross B is equal to B cross A, if and only if A is equal to B. Okay, next 11th one, A cross B complement union C complement whole complement is equal to A cross B intersection A cross C. Okay, next, A cross B complement intersection C complement is equal to A cross B union A cross C ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th one, if A and B are two non-empty sets having n elements is common, then A cross B and B cross A will have n square elements is common. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ A and B are two non-empty sets having n elements is common. A ಮತ್ತು B ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ A cross B and B cross A will have n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ A to B
ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ belongs to R, then we write A is related to B. That is R is equal to, otherwise relations can be represented as, that is R is equal to ordered pair A comma B such that A related to B is true ಆಗಿರಬೇಕು. A belongs to set A and B belongs to set B. Subset are equal to A cross B. R is called relations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In this relation we are going through some properties of the relations. First one note ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲಿ. First one, if n of A is equal to P and n of B is equal to Q, then n of A cross B is equal to P into Q ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then the total number of relations from A to B is equal to 2 power P into Q. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ R1 and R2 are two equivalence relations on a set A. R1 and R2 are two equivalence relations ಆಗಿರುತ್ತೆ. R1 R2 ಅನ್ನೋದು equivalence relations on the set A. Then R1 intersection R2 is also an equivalence relations on the set A ಆಗಿರುತ್ತೆ. The union of two equivalence relations on a set is not necessarily an equivalence relation on the set. If fourth one properties, if R is an equivalence relations on the set A, then R inverse is also an equivalence relations on the set A. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 power m square m ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ, ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 2 power m square minus m ಆಗಿರಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಎ ಬಿ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಪ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಪ್ಟಿ ರಿಲೇಷನ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. A reflexive relations under third one, if for all A belongs to set A, this implies A comma A belongs to R, then R is called reflexive relation. Symmetric relations ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, if A comma B belongs to R, this implies B comma A belongs to R. For all A comma B belongs to the set A, then R is called symmetric relations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಎ ಕಮ್ಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಿ ಕಮ್ಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಕಮ್ಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಎ ಆರ್ is called symmetric relation. Next one, transitive relation. If a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, this implies a comma c belongs to R. For all a comma b comma c belongs to the set A, then R is called transitive relations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಎ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ವಿಲ್ ಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ಸೆಟ್, ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಎನಿ ಸೆಟ್, let A be the any set, a relation R on the set A is said to be an anti-symmetric relation if and only if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. This implies A is equal to B for all A comma B belongs to the set A. Thus A is not equal to B, then A may be related to B or B may be related to A.
ಬಟ್ ನೆವರ್ ಬೋತ್. ಆಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ದಸ್ ಇಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ಮೇ ಬಿ then A may be related to B or B may be related to A but not never both ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ Z be the set of integers. Let Z be the set of integers if A is equal to x belongs to Z such that 2 power x plus 2 into x square minus 5x plus 6 is equal to 1 and b is equal to x belongs to Z such that 2x minus 1 less than minus 3 and 2x minus 1 greater than minus 3 and less than 9, then the number of subset of the set A cross B is options. First one 2 power 18, options B 2 power 12, option C 2 power 15, options D 2 ಪವರ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಟ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ 2 ಪವರ್ m ಇಂಟು n ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ first we have to find the number of elements in the set B. So first we have to find number of elements in the set. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 2 ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪವರ್ 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 1 2 ಪವರ್ಸ್ 0. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. 2ಗೆ ಬೇಸಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಸ್ ದ quadratic equation. We take the factors minus 3 and minus 2, then the equation becomes x minus 3 into x minus 2 is equal to 0. Then we get the throughout the equation 0, put x equal to minus 2 or x equal to 3 or x equal to 2. Then the equation set of solutions a is equal to minus 2 3 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ n ಆಫ್ a is equal to 3 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 2x minus 1 greater than minus 3 and less than 9 ಇದೆ. ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ 1 ಹಾಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 2x ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 9 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2x ಉಳಿತು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10 ಆಯಿತು. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಸಿನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ದಟ್ ಈಸ್ 0 1 2 3 4. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 2 3 4. ಸೊ ಸೆಟ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ number of elements here 5, set A containing number of elements here 3, hence n of A cross B is equal to n of A into n of B, that is equal to 3 into 5, that is equal to 15. Here asking only number of subsets, that is A cross B is equal to 2 power 15, hence the option C is correct answer ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಮ ಬಿ such that A is related to B, A belongs to set A and B belongs to set B such if less than subset are equal to A cross B. Inverse relation, that is denoted by R inverse, is equal to B comma A comma B ಇರೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ B comma A such that A is related to B, A belongs to set A and B belongs to set
ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇರೋದು, ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಏನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಬಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 3, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 3 5. A relation R from A to B is defined by R is equal to 1 comma 3, 1 comma 5, 2 comma 1. Then R inverse is defined by 1 comma 3 ಇದ್ದರೆ A comma B ಇದ್ದರೆ B comma A ಇರಬೇಕು, 3 comma 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಇನ್ವರ್ಸ್ 1 comma 5 ಇದ್ದರೆ 5 comma 1 ಇರಬೇಕು. R ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 comma 1 ಇದ್ದರೆ 1 comma 2 ಇರಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸು 1 comma 2, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ 1 comma 2, 3 comma 1, 1 comma 3, 1 comma 5. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 1 comma 2, 3 comma 1, 2 comma 1. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1 comma 2, 5 comma 1, 3 comma 1. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ x comma y is belongs to R. This implies y comma x is belongs to R inverse. Hence R inverse 1 comma 3 ಇದೆ, 3 comma 1, 1 comma 5 ಇದೆ, 5 comma 1, 1 comma 2 comma 1 ಇದೆ, 1 comma 2. Hence the relation R inverse is options C. Option C is the correct answer. Okay, next questions ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Next questions given, let x is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 and y is equal to 1 3 5 7 9. Which of the following is are relations from x to y? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇದೆ, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x 2 plus x, x belongs to x, y belongs to y. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 comma 1 ಇದೆ, 2 comma 1 ಇದೆ, 3 comma 3 ಇದೆ, 4 comma 3, 5 comma 5. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ R3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 comma 1, 1 comma 3, 3 comma 5, 3 comma 7, 5 comma 7. ಆ್ಯಂಡ್ R4 ಅಲ್ಲಿ 1 comma 3, 2 comma 5, 2 comma 4, 3 comma 9. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಏನಿರಬೇಕು, ಈ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ರಿಲೇಷನ್ R1 ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆಗಿ, ವೈ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ವೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ R1 ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. R2 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ವೈಯಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 1 ಇದೆ, 1 ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 1 3 5 ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ವೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 2 7, 1 2 2 7. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 7 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ R4 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಬಿಕಾಸ್ 7 comma 9 ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R4 ಬಟ್ 7 comma 9 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೈ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರಲ್ಲ, 7 comma 9 ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲಿ R4 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ by A related to B if and only if mod A minus B is less than or equal to 1, then E is options. First one ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಇದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಐದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೇನು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎ ಕಮ ಎ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. 0 is less than or equal to 1. Hence ಎ ಕಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದರೆ ಮಾಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಚ್ ದಟ್ 1,0 ಬಿಲಾಂಗ್ಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಎ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೆನ್ಸ್ 1 ಕಾಮ ಮೈನಸ್ 1 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. R is not transitive. R is reflexive and symmetric but not transitive. Hence the options D is reflexive and symmetric but not transitive. Options D is correct answer. Okay, next questions ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Domain of the relation are defined by, domain of the relation are defined by R is equal to x comma x plus 5 such that x belongs to the set 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಫಾರ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ such that a greater than or equal to 0 less than or equal to 6 for all. A belongs to R. Options D a such that a greater than or equal to 0 less than 6 for all. A belongs to ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯೋ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆ 0 ಇದೆ, ಎಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ಎಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತೇಳಿ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 6ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೊಮೈನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 0 ಇಂದ 5ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ಫಾರ್ ಆಲ್. ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿನೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0 1 2 3 4 5. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 11 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 11 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಗೊತ್ತು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ 0 ಬರೆದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 5 5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 0 ಬರೆದಾಗ 5 ಆಯಿತು. 1 ಬರೆದ್ರೆ 6 ಆಯಿತು. 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 5 6 7 8 9 10. 5ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10ವರೆಗೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಬೇಕು. 5 6 7 8 9 10 ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಬರಿಬೋದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 6 7 8 9 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 5 ಆಯಿತು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಬಟ್ 11 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 11 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ 5ಇಂದ 10ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಕೊಟ್ಟು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 11ಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.